ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار اختر عرفانی سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات عوام کی بھرپور شرکت۔ مرحوم کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت۔ رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ ملیر ابراہیم حیدری انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے سینئر رہنما، پارلیمانی لیڈر، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری سردار اختر عرفانی کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے یوسف عرفانی گوٹ میں انتہائی رکت امیز ماحول میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، منتخب عوامی نمائندوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، مختلف جماعتوں کے کارکنان اور ہزاروں شہریوں نے شرکت کی، جبکہ بعض مرحوم کو مقامی قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں صدر کراچی ڈویژن صوبائی وزیر سعید غنی، صدر ضلع ملیر اور رکن سندھ اسمبلی راجہ عبدالرزاق بلوچ، ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، پاکستان پیپلز پارٹی PS86 کے سیکرٹری رسول خان سواتی، چیئرمین UC کیٹل کالونی جاوید اقبال کاکو، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ملیر اور وائس چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری رفیق داؤد جٹ، حاجی دل مراد حمایتی، لیبر کونسلر ذوالفقار ٹلانی، ٹاؤن چیئرمین، پارٹی رہنماؤں، کارکنان عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے روزنامہ حمایتی نیوز کے سینئر صحافی حاکم علی دل سے گفتگو کرتے ہوئے مرحوم سردار اختر عرفانی کی سیاسی، سماجی، عوامی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ سردار اختر عرفانی ایک باوقار، مخلص، نظریاتی کارکن تھے جنہوں نے پوری زندگی پارٹی اور عوام کی خدمت میں گزاری۔ ان کی وفات نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ پوری ضلع ملیر کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ صدر ضلع ملیر اور MP راجہ عبدالرزاق بلوچ نے کہا کہ سردار اختر عرفانی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں پارٹی اور عوام کا ساتھ دیا اور ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ جاوید عرفانی نے روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا کہ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن آج سردار اختر عرفانی سے لوگوں کی محبت اس عظیم ہجوم کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ عوامی خدمت کا ثمر ہے۔ چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری نذیر احمد بھٹو نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سردار اختر عرفانی نے اپنی پوری سیاسی زندگی عوامی خدمت میں وقف یہ رکھی۔ ان کی وفات پارٹی کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ محمد صدیق حمایتی اور بھائی جان نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب کرے۔ PS86 کے سیکرٹری اور UC کیٹل کالونی کے صدر سردار اختر عرفانی ہمارے لیے سیاست کی ایک یونیورسٹی تھے۔ ہم ان سے عوامی خدمت، وفاداری اور سیاسی جدوجہد کا عملی سبق سیکھا۔ شاہجہان مروت نے روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سردار اختر عرفانی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مضبوط، ناقابل تسخیر دیوار تھے۔ انہوں نے ہر دور میں ثابت قدمی سے پارٹی کا پرچم بلند کیا۔ نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ملیر، وائس چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری رفیق داؤد جٹ نے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ سردار اختر عرفانی کی سیاسی، سماجی اور جماعتی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کی وفات پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ نماز جنازہ میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ مرحوم اختر عرفانی ایک عوام دوست، بااخلاق، ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ انہوں نے طویل علالت کے باوجود خود کو عوام سے کبھی دور نہیں کیا۔ آخر میں تمام مقررین، رہنماؤں اور عوام نے مشترکہ طور پر دعا کی اللہ رب العزت مرحوم سردار اختر عرفانی کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام اہل خانہ، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ جی بالکل، بڑی دکھ اور افسوس سے بات سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے چلے، اختر عرفانی کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں، ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں، یہاں میرا کیمرہ مین اوکے سے دکھائے، یہاں تقریباً ہزاروں اور کروڑوں کے ساتھ تعداد میں اس کی جنازی نماز میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ یہ پورا پنڈال جو ہے، افسوس اور دکھ کی بات میں آپ کو کہتا ہوا چلو۔ اب اس کی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پیپلز پارٹی کی پوری قائدات جتنی بھی ہے پیپلز پارٹی کے یہ لوگ ہیں اور سیاسی، سماجی، اہل علاقہ بڑے دکھ اور افسوس میں ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی جنازہ نماز ہو رہی ہے تو آپ کو حمایتی نیوز آگاہ کرتا ہوا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں کیا کہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا میں سب کو جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کے اور پارٹی کے لیے بہت کچھ کر گئے ہیں۔ تو اختر عرفانی
अपनी फैमिली के लिए और यहाँ पार्टी के लिए जो उनके खिदमात हैं उनको याद रखा जाएगा, और ऐसे जियालों का खला जो है वो जगह जो है वो पुर करने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कमिटेड वर्कर जो होते हैं वो बहुत ही हर मुश्किल में खड़ा होना हर किसी की बस की बात नहीं होती। अख्तर अरफानी ने उस मुश्किल दौर में पीपल्स पार्टी का साथ दिया और खड़ा रहा, और पार्टी ने भी उसको हर वक्त इज़्ज़त दी, और उसकी आज भी देख रहे हो कि हम सब जितनी यहाँ की लीडरशिप हैं सब आए हैं, तो ये प्रूफ करता है कि वो सच्चा था पार्टी के साथ, और पार्टी के साथ उसने जो टाइम दिया अपनी ज़िंदगी दी, और पार्टी उनके साथ उसी हिसाब से है। और मैं समझता हूँ ऐसे जियाले बहुत ही कम होते हैं जो अपने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ दें। जी बहुत शुक्रिया। मौला करीम इनकी कब्र को रोशन फरमा दे। या अल्लाह इनकी कब्र में जन्नती लिबास, जन्नती बिछोने, जन्नती आराम और राहत नियामत खुशियाँ दायमी नसीब फरमा। या अल्लाह आपकी कब्र में जन्नत के दरीचे खोल दे। मौला आका नबी करीम सल्लल्लाहु की शफात उज़्मा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे भाई को आका नबी करीम सब के 10 मस्जिद जामे कौसर नसीब फरमा। या अल्लाह इनके जितने भी लवाहिकीन हैं, हाज़रीन हैं, गायबीन हैं, मौला सबको सब्र जमील अता फरमा। इनकी नमाज जनाज़ में शिरकत करने वालों को आने जाने का अजर अज़ीम सातों ज़मीनों में कदम बकदम दारैन में अता फरमा। या अल्लाह हम सब की दुआएं इनके हक़ में कबूल मकबूल फरमा। मौला करीम इनके ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं और हम सब हाज़रीन के जितने भी मरहूमीन हैं, या अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया उसका जो सबको नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम आलम इस्लाम के नसीब फरमा, तमाम मुसलमानों को इस्लाम नसीब फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा, सबकी कब्रों को रोशन फरमा। मौला हमें ईमान कामिल की खुशियाँ नसीब फरमा, ईमान के ज़वाल से अमान, ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अख्तर आरफानी साहब आज हम में नहीं रहे, अपने हकीकी रब के पास, अपने वारिस के पास पहुंच गए हैं। हम सियासी इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मुझे याद है कि जब वो हस्पताल में दाखिल थे तो हम उनके पास गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हमने जाके जब दुआ की उनके साथ, उन्होंने कहा कि मुझे इस दुआ की ज़रूरत थी। तो इतना हमारा उसके साथ एक ताल्लुक़ था, कल्बी ताल्लुक़ था, एक पुराना, यानी सियासी एतबार से भी हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रब्ता था। एक अच्छे इंसान थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोगों के दुख दर्द में शरीक होते थे, बिला इम्तियाज़ लोगों की खिदमत भी करते थे, और इस पूरे इलाके में वो एक सियासी शराख्त थे पीपल्स पार्टी की भी, और पीपल्स पार्टी के हवाले से ही हमारा भी उनके साथ रिश्ता और ताल्लुक़ रहा। और हम सब मिलजुल के जो चीज़ें हो सकती थी हम करते रहे, और हमारे साथ उनका बड़ा तावन था, मशावरत भी रहती थी बहुत सारे इश्यूज़ पर, और वो हमारी मदद करते थे, हम उनके साथ मिल के चलते थे। तो आज हम में नहीं रहे, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और आज सारी इस कौम को जो उनसे कोई शाहजहां साहब हमारे साथ मौजूद है। आज बड़ी दुख और अफसोस की बात है, एक पीपल्स पार्टी का रहनुमा हमसे बिछड़ गया, तो उसके बारे में क्या कहोगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अख्तर आरपानी, बल्कि सरदार अख्तर आरपानी के वालिद भट्टो साहब के दौर से पीपल्स पार्टी में थे। ये ख़ानदान हमेशा से पीपल्स पार्टी के साथ रहा, और तमाम मुश्किल अदवार में ये पीपल्स पार्टी के साथ सीसा पिलाई दीवार की शक्ल में मौजूद रहे। आज यकीनन ये हमारे लिए एक इतना नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान है कि जिससे हम एक अपने देरीना साथी, एक जदोजहद के साथी से महरूम हो गए। सरदार अख्तर आरपानी न सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बल्कि यूसुफ आरपानी गोट और इस पूरे इलाके के लिए यकीनन एक साये की हैसियत रखते थे। उनका यहाँ इस दार फ़ानी से रुखसत होना इस इलाके के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी शायद बरसों लगेंगे उसके होने में। सिद्दीक भाईजान, आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी दुख की बात है, तौफीक दे कि हम ऐसे काम करके जाएं कि वो हमसे राज़ी हो जाए। बहुत शुक्रिया। बस वो बड़ों ने बोल दिया बात ये कि सरदार अख्तर आरफानी एक इस इलाके के लिए एक सियासी यूनिवर्सिटी थे, और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखना रह गया। तो उस्तादों को सिर्फ खराज तहसीन पेश किया जाता है, उनके बारे में और कुछ नहीं कहा जाता। थैंक यू। ओके, दुख जैसी बात है, आज हमारे से पीपल्स पार्टी का रहनुमा चला गया, उसके हवाले आज बड़ा अफसोस
खौफनाक वाक़या है। अख्तर आरफानी एक सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इन्होंने हमेशा पार्टी की जद्दोजहद की है, पार्टी के काज पर बीमारी की हालत में भी वो इलेक्शन पार्टी के लिए काम करते रहे और उनकी खदमात को हमेशा सुनहरे अल्फाज पर याद किया जाएगा। एक अच्छा दोस्त, अच्छा भाई हमसे आज रुखसत हुए। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे और लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन अख्तर के लिए अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे, उसके बच्चों को, भाइयों को, लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और उसके लवाकिन को इतनी हिम्मत दे, उसके बिरादरी को हिम्मत दे। बहरहाल उसके बिरादरी के लिए नहीं, सिर्फ बिरादरी के लिए नहीं, मलीर में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा खिला है, बहुत बड़ा खिला है। और अख्तर जैसे लोग बार बार नहीं आते। अल्लाह पाक सब्र और इबाल दे और दुआ करो अल्लाह पाक उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। सर सलाम अलैकुम। सर आज अख्तर अरफानी पीपल्स पार्टी का एक रहनुमा हमसे बिछड़ गया, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या कहूँ, बस अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ले गया, ले गया, सबको मरना है। तो ये पूरी आवाम गमज़दा है और आवाम का एक वसीयत है, वो आप देख रहे हैं, जिस वोट का एक वसीयत है वो। देखो आदमी सर सब हैं, हम सबको एक सर लगा हुआ है, आदमी है, लेकिन इंसान कोई कोई होता है। आप देख रहे हो उसका पूरा गोट, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान, सब रो रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इसका मतलब है यही इसका फल था, यही उसने बोया था, लोगों के लिए मोहब्बत और खिदमत। तो वही आज नज़र आ रहा है कि लोग उससे मोहब्बत इसलिए करते थे कि वो लोगों से मोहब्बत करता था और एक सच्चा पॉलिटिकल। बड़ी दुख और अफसोस की बात है, आज जावेद अरफानी हमने लिया, तो उनके लिए क्या कहोगे? मेरा भाई तो, हमारा तो भाई था, लेकिन हमारी कौम का सरदार था। और लीडर का जब कोई दुख हो या इस तरह चले जाना हो, ये जो इतनी बड़ा पब्लिक, ये क्राउड आपको नज़र आ रहा है, ये लोगों की मोहब्बत है। ये उनके लिए, लोगों के इलाके में जो उन्होंने खिदमत की, जो गरीब और मिस्किनों के लिए जो उन्होंने काम किया, आज उसका सिला अल्लाह दे रहा है। आज उसके लिए हर आँख जो रो रही है, हर कोई दुआ कर रहा है, हर कोई उनके गम में, हमारे गम में बराबर का शरीक है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे लिए अहमद कुन बात है। हम यकीनन अपने भाई सरदार अख्तर यूसुफ अरफानी जैसे तो नहीं हो सकते, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता हम कोशिश ज़रूर करेंगे। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।